नमस्कार मित्राणी शुभ दिवस। आज आम यूनिट 2 केतोटी बछा बछा प्रश्न डिस्कसन करवा जहाँकि तुम एसएसपी टीजीटी आरएसटी एलटीआर एवं अन्यान्य टीचिंग एग्जाम पे उपयोगी रहिबो। प्रथम प्रश्न संस्कृत दिवस कदा भवति अर्थात संस्कृत दिवस केबे होइथाए बा केबे पालन करा जाइथाए। माघ पूर्णिमायाम, चैत्र पूर्णिमायाम, श्रावण पूर्णिमायाम ना बैशाख पूर्णिमायाम। आंसर हेउची ऑप्शन सी श्रावण पूर्णिमायाम। आउ एहा केबेठारु पालन करा जिबा आरंभ होइतिला 1969 मसीहारू मन रखिबो। शिक्षण शब्दे किम प्रत्यय अस्ति। शिक्षण शब्द रे क्यों प्रत्यय रही। ल्यप प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, त प्रत्यय ना टाप प्रत्यय। आंसर हेउची ऑप्शन बी ल्यूट प्रत्यय। सिख धातुरु ल्यूट प्रत्यय होई शिक्षण शब्द सृष्टि होइछि। 3 नंबर क्वेश्चन विद्यालय किम साधनम। विद्यालय एक केउं प्रकार साधन अटे। औपचारिक साधन ना अनौपचारिक साधन, गैर औपचारिक साधन ना शिक्षण साधन। विद्यालय आमर कि प्रकार साधन अटे। आंसर हेउची ऑप्शन ए औपचारिक साधन। माने कौन विद्यालय रे किछि औपचारिक साधन कौन जोंठारे कौनसी नियम कानून नीति नियम रहिथिबो ताहाको औपचारिक साधन कहुए। अनौपचारिक कौन जोंठारे किछि नीति नियम नथिबो तुमे जहाँ पाइले पढ़िबो, तमर इच्छा जहाँ हबो तुमे पढ़िबो, खेलिबो, गीत गाइबो, जहाँ पाइले कहि परिबो, सेटा हला अनौपचारिक साधन। औपचारिक हला जोठी नीति नियम रहुछि। चतुर्थ प्रश्न यदि शिक्षक शिक्षणेन सह संवेगात्मक उष्मता अपि प्रतिपादयति तदा शिक्षण भवति। अर्थात जदि जने शिक्षक पढ़ाइबा सह निजर संवेगात्मक उष्मता अर्थात निजर मनोभाव को, निजर भावना को, निजर फिलिंग को प्रतिपादन करुछि बा जनाउछि ताहले सेही शिक्षणटा को प्रकार शिक्षण हेब। मंदम ना त्वरितम ना प्रभावी ना सामान्यम। आंसर हेउची ऑप्शन सी प्रभावी। 5 नंबर क्वेश्चन शिक्षायाः प्रमुख अंगम किम। अर्थात शिक्षार प्रमुख अंगटी कौन। पाठ्यक्रम, धनम, विद्यार्थी ना विद्यालय। आंसर हेउची ऑप्शन सी विद्यार्थी। कहीं कारण शिक्षक जितेबाला जाऊँगी तार जेतिक जाक एफर्ट लगाऊँगी कि जेतक जाक माध्यम कि विभिन्न उपाय पढ़ाऊँगी क्या पढ़ाऊँगी विद्यार्थी ही पढ़ाऊँगी। आम पाठ्यक्रम प्रस्तुत करुचे क्या करुचे विद्यार्थी जेपरी भाव में भलरे पढ़ी पार से प्रस्तुत करुचे। तो विद्यार्थी उपरे आमर अधिक इम्पोर्टेंस जेहेतु दिया होची शिक्षार प्रमुख अंग भी होची विद्यार्थी। शिक्षा का प्रकारिका क्रिया। शिक्षा क्यों प्रकार क्रिया अटे। स्थिरीभूता, यादृच्छिकी, गत्यात्मिका बा एतेषु न किमपि। आंसर हेउची ऑप्शन सी गत्यात्मिका। शिक्षा गति करुवा एक प्रकार क्रिया अटे। 7 नंबर प्रश्न भाषा शिक्षण भवति। भाषा शिक्षण होइथाए सरलात् कठिनम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति, मूर्तात् अमृतम प्रति, पूर्णात् अंशम प्रति। कौन हेबो। आंसर हेबो ऑप्शन बी कठिनात् सरलम प्रति। कहीं सब तो सरलात् कठिनम प्रति होची ताहले एटा केमती कठिनात् सरलम कठिनरु सरल आडकु जीवो केमिति जीवो। कारण तमे जेतेबेले
ପ୍ରଥମ କରିକି ଅ ଆ ଶିଖିଥିଲ। ଅଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲ ଗୋଟେ ଥରେ କରିଦେଇଥିଲ କି? ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଆମକୁ 10 ଦିନ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ, ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଡକା ହେବ ଯେ ଅଜା ଲେଖ, ତମେ ସେଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେବ କି ନାହିଁ? ତ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଭାଷାଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆମକୁ କଠିନ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଇ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଦିଆହେଉଛି ଆମେ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ କଠିନାତ୍ ସରଳମ୍ ପ୍ରତି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିନାଂ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକଟନମ୍ ଏବ ଭାଷା ଇତି କସ୍ୟ ଉକ୍ତିଃ? ଏଇଟା କାହାର ଉକ୍ତି ଅଟେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ, ନେହେରୁ, ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। କତି ସଂସ୍କାରାଃ ସନ୍ତି? କେତୋଟି ସଂସ୍କାର ରହିଛି? 12, 13, 16 ନା 18? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 16। 16 ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ରହିଛି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଳକः ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମଃ ଭବେତ୍? ବାଳକ ଯେପରି ବିକାଶ କରିବ, ଆଗକୁ ଯିବ, ଉନ୍ନତି କରିବ, ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା ବା ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଭାଷା? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ମାତୃଭାଷା। ଛୋଟବେଳେ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଯଦି ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ରୂପରେ ରଖିବା, ତେବେ ପିଲାଟି ବହୁତ ସହଜରେ ଆଉ ଅନାୟାସରେ ପାଠକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣସ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମସ୍ତି? ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ନା କଳାତ୍ମକ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ତ ଆଉ ଜଣକୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇକି ଜଣେଇ ପାରିବା କି ନାହିଁ? ତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି, ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଥାୟୀ ସାହିତ୍ୟସ୍ୟ ଅଙ୍ଗମସ୍ତି? ସ୍ଥାୟୀ ସାହିତ୍ୟର ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟି ଅଟେ? ପଠନ କଳା, ଲେଖନ କଳା, ଭାଷଣ କଳା ନା ବାଚନ କଳା? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଲେଖନ କଳା। ସ୍ଥାୟୀ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ଥାୟୀ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଛି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଛି। ଲେଖନ କଳା କିପରି ହେବ? ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠକୁ ଲେଖୁଛେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି ତାହା ଲେଖା ହୋଇକି ରହିଛି, ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ୁଛେ କି ନାହିଁ, ଯେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେଇ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, କିପରି ରହୁଥିଲେ, କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତ ଲେଖନ କଳା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବ୍ୟାକୃତି କସ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣଃ ଭବତି? ଅବ୍ୟାକୃତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ, ରୂପକସ୍ୟ, ନାଟକସ୍ୟ ନା ଆଖ୍ୟାୟିକାଃ? ରୂପକ ନାଟକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ଅଙ୍ଗ ହିଁ ଅଟେ। ଆଖ୍ୟାୟିକା କ'ଣ? ଗଦ୍ୟ। ଆଖ୍ୟାୟିକା ମାନେ ଗଦ୍ୟ। ଗଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆଖ୍ୟାୟିକା, ରୂପକ ହେଉଛି ନାଟକର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଅବ୍ୟାକୃତି କସ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣଃ ଭବତି? ଅବ୍ୟାକୃତି ତାହେଲେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆସିବ? ଅବ୍ୟାକୃତି ଆସିବ ବ୍ୟାକରଣରେ। ମାନେ ନାହିଁ,
ମାନେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଅଲଗା ନ ପଢ଼ାଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ଉଛେ ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ାଇ ଦେଉଛେ, ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଅବ୍ୟାକୃତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଦା ସ୍ଥାପିତବାନ୍? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? 1952, 1958, 1956 ନା 1957? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1958 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ଆୟୋଗस्य ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସୁନୀତି ଚାଟାର୍ଜୀ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, କାଳାନ୍ତର ମିଶ୍ର ନା ମୁରଲୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସୁନୀତି ଚାଟାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କୃତ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଉ ତୁମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆୟୋଗ ସେଇଟା କେତେ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।